Have mercy on me, a sinner. उठाकर खुदावन को पुकारे, पिता परमेश्वर हम तेरी तरह पाक बने। पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर हम पाक बने मेरे जिंदा खुदा, हमें पाक पवित्र कर मेरे पिता परमेश्वर। अपनी तरह हमारे सोचों को, हमारी ख्यालों को पिता परमेश्वर पाक और पवित्र कर मेरे जिंदा खुदा। अब मुकद्दस पाके बनो, अब मुकद्दस पाके बनो। जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है। अब मुकद्दस हालेलुया हालेलुया। अब मुकद्दस पाक है। यीशु एक इंसान नहीं बदलता है, यीशु एक इंसान है, यीशु एक इंसान नहीं बदलता है, यीशु एक इंसान नहीं बदलता है, यीशु एक इंसान नहीं बदलता है, यीशु एक इंसान नहीं बदलता। तुम भी कमाले बनो, तुम भी कमाले बनो, तुम भी कमाले बनो, तुम भी कमाले बनो। जैसे
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना में जाएंगे सब जन, इस चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। बोले बोले परमेश्वर, आज जैसे तेरे सामने समर्पित होने हैं, अधीन होने हैं, जीरो करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਖੋਲ ਦੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਹੈਵਨ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। बोलो बोलो परमेश्वर तू सानू आजाद करन दे लिए जा रहा, तू सानू छूण दे लिए जा रहा। बोलो परमेश्वर ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੈਂक्स ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि तुसीं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने तुहानू चुनियागा। हालेलुया। इस संसार दे विचों तुहानू परमेश्वर ने चुनिया। तुसीं किन्ने लोग विश्वास करते हैं? अपना हाथ उठाओ। हालेलुया। अगर तुसीं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने तुहानू चुनियागा तो परमेश्वर तुहाडे नाल प्रतिज्ञावां करदा, तुहाडे नाल वायदा करदागा। हालेलुया। कि अगर तुसीं मेरे राहां ते चलोगे, तुसीं मेरियां आज्ञावां नूं पूरा करोगे ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर हमेशा तुहाडे नाल आ। चाहे तुहाडे ते कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी आ, अज तुहाडे ते कोई भी मुसीबत आ, तुहानू डरन दी जरूरत नहीं आ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरा परमेश्वर आ। उन्हें एको गल कही आ कि तुहानू डरन दी जरूरत नहीं आ अगर तुहाडा विश्वास मेरे ऊपर आ। हालेलुया। किहदे ऊपर? बोलो परमेश्वर दे ऊपर। अपने पड़ोसी ने बोलो अगर तेरा विश्वास यीशु मसीह दे ऊपर आ तो तेनू डरन दी लोड़ नहीं आ। बोलो एक दूसरे ने बोलो अगर तेरा विश्वास यीशु मसीह दे ऊपर आ तो तेनू डरन दी जरूरत नहीं आ। हालेलुया। क्यों सानू डरन दी लोड़ नहीं आ? हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इजराइल नूं मिस्र दे विचों कढिया ओही परमेश्वर सानू भी साडीआं प्रॉब्लमां दे विचों कढण दी सामर्थ रखदागा। हालेलुया। हाँ जाना कि तुहाडा विश्वास है कि परमेश्वर तुहानू तुहाडीआं प्रॉब्लमां चों कढण दी सामर्थ रखदागा। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया सच्चाई नूं जान तां सच्चाई तैनूं की करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया। अज सानू सच्चाई दी जानन दी जरूरत है कि साडा परमेश्वर साडे बारे की सोचदा पियागा। हालेलुया। अज दे टाइम दे विच तुहानू बहुत सारे लोग गुमराह करनगे, तुहानू तोड़न दी कोशिश करनगे, तुहानू सिੱਟਣ ਦੀ कोशिश करनगे। हालेलुया। हो सकदा तुसीं अपने सही मार्ग ते चलदे हो, सही रस्ते ते चलदे हो, पर तुहानू लोग कह सकदे आ ओ नहीं 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 इधर ना जा, ए परमेश्वर नहीं आ। पर तुहानू दृढ़ होण दी जरूरत आ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੇ 43 ਉਹਦੀ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ 43 ਉਹਦੀ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਤੇਰਾ ਰਚਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਗਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਪਲੋਠੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ, ਜਿਸ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਲਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਯਾਕੂਬ ਤੇ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਕੂਬ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਕੂਬ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਕੰਗਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਟਿਆ, ਉਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਏਕਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪਾਪ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਔਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਔਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे इज़राइल, तेरा रचनहार प्रभु इस तरह कहता है, तू ना डर, मैं तेरा बचाव करांगा, मैं तेरा नाम लेके सद्या है क्योंकि तू मेरा है। जदों तू डूंगे पानियां विचों दी लंघेगा, मैं तेरे नाल होवांगा, तेरे दुख तेरे उत्ते जित प्राप्त नहीं कर सकेगा। कहता जे तेरे तो दुख आवेगा, तेरे ते क्लेश आवेगा, तेरे ते मुसीबत आवेगी, चाहे महामारी आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, ओ समा भी तेरे ते जित प्राप्त नहीं कर सकेगा क्योंकि मैं तेरे नाल होवांगा। हालेलुया। ये परमेश्वर किन्ना वाचा कर रहा, जिन्होंने परमेश्वर ने चुनियागा। अगर अज तुसीं सचमुच चुने हुए आ, तुहानूं लगदा कि परमेश्वर ने सानूं चुनिया एक खास मकसद दे लई, तां तुहानूं हर समय परमेश्वर दे सामने रहना चाहिदागा। तुहानूं परमेश्वर दी आराधना करनी चाहिदी आ, तुहानूं परमेश्वर दी स्तुति करदे रहना चाहिदागा। हालेलुया। ये कि शैतान तुहाडे सामने आके खड़ा हो जाएगा और तुहानूं कहेगा कि तू पाप कर, उन्हें इंसान दे विच दी होके तुहाडे तो पाप करवानागा। हालेलुया। उन्हें इंसान दे द्वारा तुहानूं गुमराह करनागा। हालेलुया। अगर अज तुसीं ओदी चाल नूं, ओदी कपट चाल नूं नहीं समझदे पे, तां तुसीं परमेश्वर दीयां जिहड़ियां प्रतिज्ञा मांगियां, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने तुहानूं अपना वंश बनायागा, तुहानूं अपनी प्रजा बनायागा, तुहानूं चुनियागा परमेश्वर ने किसी खास मकसद दे लई। अगर तुसीं उस कॉलिंग दे विचों बाहर आ जाने, उस बुलाहट तो बाहर आ जाने आ, तां तुहानूं शैतान नाश कर सकदागा। हालेलुया। अज सानूं जानन दी जरूरत है कि अगर सानूं परमेश्वर ने चुनियागा, मेरे रचनहार ने मैनूं चुनियागा, तो ਉਹਦਾ कोई मकसद है मैनूं चुनन दे लई। हालेलुया। अज तुहाडे रिश्तेदारां नूं परमेश्वर ने नहीं चुनिया, पर तुहानूं चुनियागा इस करके तुहाडे ते कोई खास प्लानिंग है परमेश्वर दी। हालेलुया। अज तुसीं चर्च दे विच बैठे आ, कोई खास मकसद आ। हालेलुया। अगर मैं आज संडे चर्च आयागा तो मेरा कोई खास मकसद है, परमेश्वर में तो कुछ चाहतागा कि मैं करा। हालेलुया। परमेश्वर ने सानू व्यर्थ दे लिए नहीं चुनिया, परमेश्वर ने सानू व्यर्थ दे लिए नहीं बुलाया अपने कोल, कोई मकसद है। परमेश्वर साडे को चाहतागा, कुछ करवाना चाहतागा। अगर असीं ओदी कॉलिंग नूं नहीं समझांगे, अगर असीं ओदी आवाज नूं नहीं सुनांगे, तां असीं कदे भी परमेश्वर दे कम्मां नूं नहीं कर सकदे। हालेलुया। क्योंकि जदों असीं बपतिस्मा लैंदे आ, असीं उस टाइम परमेश्वर दे लई मर जांदे और परमेश्वर दे लई जी उठदे आ, ते तुहाडा संसार तो नाता टुट जांदागा। फिर तुसीं संसार दे कम्मां नूं किद्दां करन दे लई तैयार हो जांदे आ। हालेलुया। अगर तुसीं पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति होंगे, आज तो तुहाडी लाइफ चेंज होनी चाहिए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तुहाडे सारे काम चेंज होने चाहिए आज तो यीशु मसीह दे नाम दे विच। अगर तुहाडी निगाह दे विच कोई पाप आ, ओनू छड्ड दो, परमेश्वर तुहानूं उच्चा चक्कण दी सामर्थ रखदा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं उच्चा चक्कण दी सामर्थ रखदागा। अगर तुसीं अपने पाप नूं नहीं छड्डोगे, तो परमेश्वर तुहानूं कदे भी उच्चा नहीं चकेगा। जदों मैं परमेश्वर दे विच नवां आया, मैनूं परमेश्वर ने कहा तू अपनी ये प्रॉब्लम छड्ड दे, ये कमी छड्ड दे, ये पाप छड्ड दे। मैं उसे दिन दूसरे दिन ही अपने फोन दे विचों नंबर डिलीट किया, ब्लॉक किया। उस दिन तो बाद कदे भी मैं कदे गल नहीं कीती सीगी। और उसे टाइम परमेश्वर ने मैनूं कहा मैं तैनूं एक उच्चे मकसद दे लई, एक वड्डी महिमा दे लई चुनियागा और मैं अपने लोकां दे विच तैनूं खड़ा करांगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तुसीं किन्ने सैकंड दे विच अपना पाप छड्डदे आ, किन्ने सैकंड दे विच तुसीं किन्ना लव करदे हो परमेश्वर दे नाल। हालेलुया। अगर अज मैं इस पुलपट ते खड़ांगा, मेरे कुछ मैं परमेश्वर दे नाल वादा कीते सीगे, कुछ मैं परमेश्वर दे लिए छड्डियागा और जो मैं पायागा, मैं सब तो वड्डी दौलत पाई आ सेवकाई। हालेलुया। इस सेवकाई मेरे लिए सब तो वड्डी दौलत आ। हालेलुया। अगर अज असीं परमेश्वर दी बुलाहट नूं नहीं समझांगे, असीं परमेश्वर दे कम्मां नूं नहीं समझांगे, तां परमेश्वर तुहानूं किद्दां स्वर्ग दे देगा। यीशु मसीह ने अगर कोड़े खादे तुहाडे लई, अगर यीशु मसीह क्रूस ते चढ़िया, ओदा कोई मकसद सीगा। हालेलुया। आने वाले टाइम दे विच तुसीं देखोगे, आने वाले दिनां दे विच, आने वाले सालां दे विच ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ?
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਫਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਤੀਜਾ 1000 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਗੜੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਰੰਗੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੀਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਛੋੜ ਨੂੰ ਛੂ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਭੀੜ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਹੀਲਿੰਗ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਗਰੀਬੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਕਰੂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵਚਨ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,
सब कुछ ਜਾਂਦਾ रहेगा पर परमेश्वर का वचन कदे नहीं टलेगा। परमेश्वर के वचन च लिखा है जमीन आसमान टल जाएगा पर जो मेरे मुंह चों वचन निकले कदे नहीं टलेगा। हालेलुया। अगर तुसी प्रार्थना करते करते ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ने कोई वचन दे दिता वो वचन ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा होएगा कदे नहीं टलेगा यीशु मसीह ਦੇ सामर्थी नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। इस करके ज्यादा भरोसा परमेश्वर ते रखो क्योंकि परमेश्वर ने तो खुद कहा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चुनियागा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा देने ਦੇ ਲਈ चुनिया, तू डर ना। अगर तुसी आज बीमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ रचनहार ने ਤੁਹਾਨੂੰ चुनियागा इस संसार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ परमेश्वर ने ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ परमेश्वर ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, अगर ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ परमेश्वर ने ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 86 ਉਹਦੀ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मैं दिन भर तेनू पुकारदा हाँ। हे प्रभु तू मेरे ते दया कर। हे प्रभु तू अपने दास नू खुश कर क्योंकि मैं तेरे अगे ही अपना मन खोलदा हाँ। हालेलुया। एक गरीब व्यक्ति अगर तुहानू पता नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति परमेश्वर तो किद्दां मदद लेगा, तुसीं अपनी गरीबी तो बाहर किद्दां आओगे। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ? ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? हालेलुया। अगर असी खजाने ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਵਰਗ ਲੁਕਿਆ ਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠਹਿਰੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋ। ਸਵੇਰ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 7 ਵਜੇ, 8 ਵਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ।
और 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ ਉਦੋਂ 91 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. दरिया छिपादा यीशु दरिया छिपादा 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 दरिया छिपादा यीशु हालेलुया अपने हाथों ਨੂੰ अपने ऑफरिंग वाले हाथ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਓ और प्रार्थना करो कि बोलो परमेश्वर ਅੱਜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ परमेश्वर साडा पोना स्वर्ग देखता परमेश्वर
ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਪਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10% ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 90% ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਖੜੇ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੰਗਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ 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 ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੁਨਬੀਆਂ ਕੀ ਕਦੀਆਂ ऑफरिंग ले रहे हैं सिंपल रखा है चक्कन दी लोड़ सुनबियां की कदियां सुनबियां की कदियां
बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे जोर की परमेश्वर की, तारीफ करेंगे। अपनी आंखों बंद करो, लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी पवित्र नाम दे विच मैं प्रार्थना कर देना सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो तेरे हजूरी दे विच खड़े ने प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे सिंहासन के सामने खड़े ने प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल दसदी है पिता परमेश्वर स्वर्ग तुहाडा सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी तुहाडे पांव ते चौकी है पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਛੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧਾ ਪਾਨਾ ਪਿਤਾ, ਗੁੰਗਾ ਪਾਨਾ, ਬਹਿਰਾ ਪਾਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਗਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਠਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆਗਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ।